नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रास्ता समस्ते यस रास्ता खोली दबा दरकार बिकज जगह काली आसचंती आउ घर द्वार तो खोलेनि यहाँ आपण मैंने समस्त जानते बिकज करोना जो आसी जमीक समस्ते जानते करोना चित्त चलती जीव आम लाइफ से स्टेबल हम और इकोनॉमी को आमको समस्त को स्टेबल भी रखबार अच्छी आज आम सहित एमती जड़े यंग अचीवर यंग परफॉर्मर रहिबे जे कि बहुत कम बयस बंसी को निज सांग कर देछंती एंड जमती कि मो पोस्ट भी लिखी कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम यस आउ कहती ना बंसीर प्रत्येक कणारे आपण मैंने केबे नोटिस करछन से बंसीर एते सारा कणा किंतु से कणारे से एते सुंदर स्वर बाहर करे जे आम लाइफ रो धुन बदली जाए आउ से फंपा बाड़ी रे आम लाइफ रो गोटे स्वर अलग प्रकार रही जाए से तो कहती प्रत्येक कणा भितर प्रत्येक जिनस भितर आपण निज पाई निज लाइफ पाई किछि पॉजिटिविटी निश्चय रखा दरकार सो आम सहित रुद्र प्रसाद परिडा रहिबे आज सो होपफुली से बहुत जल्दी जॉइन करेंगे बोली आशा बट इन बिटवीन आपण माने मते शेयर कर पारबे कि रथ यात्रा किछि सुंदर अनुभूति एवं आज तांकठु जानिबा बंसीर स्वरनरे केते राधा तांको पखु आछंती राइट बहुत कम बयस रे से यंग अचीवर अवार्ड पाइछंती बहुत जगह परफॉर्मेंस देइछंती आउ एते कम बयस रे जोठी कि आजिकली पिला माने पार्टी शार्टी करिबार व्यस्त सेठी से बंसी को नो बंसी गोटे अकॉस्टिक गोटे जिनस जोटे कि आजिकली तो हजी गलानी आजिकल तो सब किछि इंस्ट्रूमेंट नो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ता जगह नहीं गलानी बा आपण एटा कहि परिबे कि गोटे थरक सब किछि शब्द आपण पाई जाउछंती मु बदे भाबुची लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बा से समय रे जिते बहुत सारा टीम एकाथरे बसुले एकाठी 10-12 जन बंसी वादक बसुले वायोलिन वादक बसुले से समय एनवायरनमेंट केमती आबे तो दरकार ही पड़ूनी आई थिंक मो सहित जॉइन करगले लेट्स कनेक्ट रुद्र कथा हिजबा तमसे तो हेलो रुद्र नमस्कार 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 हाँ जय जगन्नाथ आज्ञा जय जगन्नाथ केमती अच्छा रुद्र बढ़िया चलछि प्रैक्टिस चलछि बढ़िया प्रैक्टिस चलछि अच्छा जेमती कि मो पोस्टर रे तो लिखि छी देखिथबो कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा राम तो रुद्रंग बंसी रे केते राधा आछंती वर्तमान पर्यंत केही आसिना केउडी मिछ होय गला नहीं सत भगवान का केबे मिली माने भगवान को अपेक्षा रे से देबे पठेबे तांक तरफ अच्छा आसी तो थिबे आपण सिना ग्रहण करनांती कि आसी तो थिबे सेमिति बहुत हेइ चंती बहुत उतरु गोटे किस्सा हे जाओ माने पूरा पागलिनी थिबे राधा को भली आ मो आपण को भारी भल पाउची मते बसी गीत सुनांती आज्ञा निश्चय सेंदी इकडे किस्सा कोत बाबू नहीं सेमते किछि माने मुता केबे अभी जाय केबे बहुत जन कर आसी छी हां किंतु मु सेड को ध्यान देइनी सबले प्रोग्राम अन्य व्यस्तता रे रही कि आ सेड केबे आ मुंडा जाइनी अच्छा आपण ती यंग पिला माने पार्टी केमती करिवे फ्रेंड्स मान से आउटिंग केमती करिवे एकाठी कोठी नो पार्टी हबो दारू पार्टी हबो सिगरेट पार्टी हबो एते कम बयस रो बंसी गोटे अकॉस्टिक जोटा कि हजी हजी गलानी से बस एई किछि मुता कथा होतली गोटे इंस्ट्रूमेंट तो सब शब्द बाहरी जाउची आज्ञा पूर्व काथरे बंसी वादक वायोलिन वादक सितार वादक बा से एसे कोड हजी गलानी तो एई भली परिस्थिति रे आपण बंसी भली गोटे वाद्य यंत्र को बाछिले साथी बोली काहे कि केबे फ्री कहू हम तारो माने टोटल क्रेडिट मो बापा माने परिवार और बापा को जाए तो हमें बापा जने म्यूजिक टीचर मो जन्माष्टमी दिन माने जन्मदिन हैला अच्छा तो सेटा बापा देखि के सेइटू मोर फाइनल हैला जे ना ये बंसी बजे तो जेबे 21 दिन हुए जो पिलांकर पूजा हुए
ସେଦିନ ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସିଏ ପୂଜା ହେଇକି ବଂଶୀ ଧରା ହେଲା। ତ ସେବେଠୁ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଯେବେଠୁ ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି, ଅଭିଜୟ ଶିଖୁଛି। ତାକେ ରୁଦ୍ର କାଇଁ ନା ଦିଆ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର। ବାପା କହିବା କଥା ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାକିଲାରୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ତ ଏଇ କେବେ ଲାଗିଛି ରୁଦ୍ର, ସତ କହିବେ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗିଟାର ବଜଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ ବା ତାଙ୍କୁ କାମ ଅଧିକା ମିଳୁଥିବ, କମ ଟାଇମ ରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସକ୍ସେସ ପାଇଯାଉଥିବେ, କେବେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ? ନା, ମତେ ବରଂ ତାଠୁ ବେଶୀ ତାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ମତେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଲକି ମୁଁ, ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଭଗବାନ ସାହା ଭରସା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆଉ କେବେ ବଂଶୀରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ବଂଶୀଟା ବଜେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଂଶୀରେ। ତ ସେଇଟା କେବେ ଆସିନି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ବାପା ଡିସାଇଡ କଲେ କି ହଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୁଅ ବଂଶୀ ବଜେଇବ, ବଟ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ ସେଇଟା ଆସୁ ଆସୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇଟା ଭାବନା ଆସୁ ଆସୁ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଭାବେ, ଟିକେ ମନକୁ ଆସେ। ତ 10-12 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ହେତୁ ହେଲା ବେଳକୁ, ସେଗୁଡା ବେଳକୁ ମୁଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲିଣି। ତ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ମୋର 5 ବର୍ଷରୁ ଶିଖିଲି, 6 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି, ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲି, ତ ମତେ ଆଉ ମାନେ ଭାବିନି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପଛକୁ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁବାର ନା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନା। ତ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଟା ପ୍ରଫେସନ, ମାନେ କିଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାପା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମ ରୁ, ତ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରି କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଲାଇଫ ଟା ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ପୁରା ସେଇଠିକି ରହିଛି। ଉଠୁନି। ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଟିକେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ପଢିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଜନ୍ମଜୟ ସମସ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସିଓର ଲାଇଫ ରେ ସଭିଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ୟେସ୍, ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ମାହୋଲ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକ ମାନେ ରୂପ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର, ତ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ଟିକେ ବଂଶୀର ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୱନି ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭଜନ ଟା, ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁନି ତତେ, ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଯାହା ମାଗିଲେ ବିନା ମାଗିବା ବି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କଣ ସବୁ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ସବୁଠୁ ଲକିଏଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ବାପା ମା, ତ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଭଲ କେହି ନଥିବେ। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମା ପ୍ରେସରାଇଜ କରାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ଇଏ କର, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବୁ। ମୋ ବାପା ଯିଏ କି କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ସେ କେବେ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଅଭିଜୟ। କିଛି କେବେ ରେଜଲ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କର, ଫଳ ଆପେ ହିଁ ଭଲ ହବ। କେତେବେଳେ ତଥାପି ଜୀବନ ଅଛି ତ ତଳ ଉପର ତ ଅଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଫେଲ ହେଇଥିବେ, କୋଉଠି ଟିକେ ହାରି ଯାଇଥିବେ, କୋଉଠି ଟିକେ ଲୋ ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ, ସେଠି କେବେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବାପା ପାରିବିନି, ତ ବାପା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ହବନି, ସେଠି କେମିତି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା? ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଦଶମରେ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲିଣି, ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ବଂଶୀ ବଜେଇବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ପାଖାପାଖି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବାପା ଥରେ ହଠାତ୍ ଚେକ୍ କଲେ, କହିଲେ କଣ ଟିକେ ପଢୁଛୁ ଦେଖା, ଚେକ୍ କଲେ ମତେ
प्रथम पेज रु केतेटा क्वेश्चन साइंस रे पचारले मु किछि कहि पेले तापर से कहले पढु परीक्षा रे पास केमति होबो केमति कोन करियो तापर टिके व्यस्त रहिले तो मात्र 2-3 मास थिला मैट्रिक परीक्षा तो परीक्षा देली मु तापर पढी कि तापर पढीची 2-3 मास पढीची परीक्षा देली परीक्षा दबार जो दिन रिजल्ट बाहर सेई दिन बापा मु टिके जो टेंशन थिले मो बापा माने टिके डरी के थिली कोन हबो तो बापा मोर आगुर पुणी बुलेट भी बुकिंग हो जाइए ऑलरेडी माने गाड़ी तो बापा मतलब टिके टेंस थिली बापा मते कहले एते किसी व्यस्त हो पारे नहीं जदि भी तू कोनोसी माने कोनोसी भी असुविधा हैला किछि व्यस्त नहीं नेक्स्ट ईयर परीक्षा दो बुलेट नहीं कि जीव स्कूल को किछि माने कोनोसी प्रकार डर नहीं जो जो माने फिल्म जो कथाटा कि मु देखितली छेछोरे फिल्म रे कहितला जे सुशांत राजपूत जो ता डायलॉगटा थिला जे आमे पिल्लांग संगे सक्सेस हैला पर कोन कथाबार्ता हो किंतु सक्सेस जदि न हैला सेटा केमति हैंडल करियो सेटा कथाबार्ता होतनी सेटा कि मो बापा बहुत आगुरु करथि किंतु से जो कथा निजे कहिथिले से निजे हैंडल कर हम्म पार जी ना एपड़ ना गले से कथाटा आमे मन रखिछु किंतु से निजे रख पइले हाँ बट ये जदियो कले आमे तांको फुटस्टेप को फॉलो करिया कथा नहीं किंतु आमे एति की कहि ना परिबा शिक्षा दे की गले के आमे हमर सक्सेस सहित आमे हम फेल्युअर को भी हैंडल करबा सिखा बस हाँ दरकार आगे तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଫାଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କି ମତେ ଏମିତି ପରିବାର ବି ମିଳିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ପରିବାର ମତେ ए आद्यावा लिखचंदी वा लकी टू हैव हिम एज योर फादर राइट ठीक अछि ताहले जगन्नाथ मु जदी किछ मागु नाहंती ताहले समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀର ଧୁନ ରେ କିଛି ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନି ଯାହା ଦେଇଛ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁନି ତତେ ସେଇ ଭଜନ ଟା नेटवर्क इश्यू आछि रुद्र आ
ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ନେଟवर्କ ଇश्यूज आछि। यस सौरभ भाईଙ୍କର नेटवर्क इश्यू राइट। बहुत सुंदर गीतटी यस ओके से लेफ्ट करी गले एंड बहुत जणा बहुत किछि तांको पई लिखि चंती लेट हिम कनेक्ट अगेन। सो ता भितरे समस्त को रिक्वेस्ट आपण मानकर केतळे जगन्नाथ को नेकी किछि एमती ब्यूटीफुल कथा प्रत्येक थर किछि ना किछि तो थाए बहुत आर्टिस्ट जो माने कि परफॉर्म करि थांती समान को भितरे किछि बड़ कथा कथै कि रथर बहुत अनेक महात्म्य अछि। रथरे गड़ी गड़ी जीवार महात्म्य या के रथ तयारी हबो तांको पई मु भाबुछि बोथबे जेते आपण मोर आउ गोटे सेशन देखिथिबे हमें जे डॉक्टर अंशुमान को सहित कथा होती जो से कहतिले कि से स्वप्नादेश हेतिले राजा इंद्रदम्न को कहते मो पई गोटे सवारी तयारी करबे जो सवारी रे मु आसीबी मो मौसी माँ घर को मो गुंडीचा रानी घर को यस इनवाइट अगेन अप्पा यस निश्चित भाबरे रुद्र we would love to hear again from your mouth and from your आज्ञा हाँ आपा हाँ तो नेटवर्क इश्यू थिला हम्म आंटी बजेरा आगुरी आपनकर बहुत तारीफ अछि तो मुझे पढ़ी दिए तो तारीफ से पढ़ी दिले बेबी और नेटवर्क प्रॉब्लम हबन अच्छा ब्यूटीफुल एंड जर्नी गुड मॉर्निंग से हबा पोस्ट करी तुमको पेरी करी भी रहता है hello listening Ruja is a fantastic player the song listening to the return the listening okay and listening आजी भाई निजे ही शंकर उधर बहुत सारा अच्छा लिखा है तो तुम गीत गाने के लिए मैंने आखिरी सुने मैं कोई भी सुनता हूँ बिकॉज़ क्या मैसेज था आज्ञा भॉइस टिके काहेंगे अपा कॉर्ड कम आछि मोर काम अछि भाई आज्ञा ଏବେ ଏବେ सुबिला ଏବେ ଟିକେ आज्ञा आज्ञा हाँ ଏବେ ଏବେ आज्ञा ये वर्षा हेलानी तो कड़े सेति पई वेदर प्रॉब्लम कनेक्शन प्रॉब्लम हाँ तो आमे निश्चय सुनिबा आउथरे बिकॉज़ आपण आरंभ कला की कटि गला आज्ञा आउतरे तो जगन्नाथ साहा ये तो जगन्नाथ भाभी आपण नामा मत बसी मो भाभी नेटवर्क भला रहे
ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରୁଦ୍ର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟ ବହୁତ ହୃଦୟ ମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ବଂଶୀ ଯୋଉମାନେ ଶିଖନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଧୁନ ମନେ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା ବଜାଉଥିବେ ବଂଶୀ କି ଧୁନ ଶ୍ୟାମ ତେରି ବଂଶୀ କରେଗା था नाम ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶିଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଭାରି କ୍ରେଜ ଥାଏ ରାଇଟ ଆରେ ମୋ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ବଂଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଜାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋର କଲେଜ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ସରି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ଯିଏ ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ସ୍କୁଲ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢେ ତ ଆମର ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ କଲେଜ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଗୀତ ଆସିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ବଜା କି ସେଇଟା ବଜା ଏମିତି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ବଜେ କେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। ବେସ୍ଡ ଆପଣ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ବା ମଡର୍ନ ଗୀତ ବଜାଉନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କେବେ କୌଣସି ମଡର୍ନ ଗୀତ ବଜେଇବା ପାଇଁ ବା ଓନ୍ଲି କ୍ଲାସିକାଲ ବଜେଇବା ପାଇଁ Like, ନା ମୁଁ ସବୁ ବଜାଏ ସବୁ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଜାଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଭଜନ କମର୍ସିଆଲ ଓଡିଶୀ ଆଉ ସବୁ ନିଜକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ? Like, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତଟା ସବୁ ବଜେଇଲେ ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତ ଜର୍ମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ବଜେଇଲି ପୁରା ବଜେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧ୍ୱନି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଗୀତ ବଜେଇଲେ ହିଁ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି ଆଜି ବଜେଇଲି କିଛି ତ ସେଇଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି କିଛି ଗୋଟେ ହାସଲ କରିଛି ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲାସିକାଲ ବଜିଲା ପରେ ଯାହା ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଜନ ହଉ ଗୀତ ହଉ ସବୁ ଆରାମ ସେ ବାଜିଯାଏ ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗେନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ବେସିକ ଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲୁ ତ ସିଏ ସହଜ ହେଇଯାଏ ତା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେରିକା ଯୋଉ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତ ସକାଳୁ କେବଳ ଆଉ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ ହେଲେ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଦିନକୁ 3 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର ଚାଲିଛି ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତି ହଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହିଁ ମେନ୍ ତ ଯେମିତି କି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢିବାଟା ମୋର ସେମିତି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ବାପା କେବେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଇଟା କରିକି ଦବୁ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହବୁ କି ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ହବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ସମୟରେ ପୁଅ ଏଇ ଭଜନ ଟା ଟିକେ ଉଠେଇକି ବଜେଇଲୁ ଏମିତି କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭଜନ ଟା ଟିକେ ଗାଇଲୁ ତୁ ଗୀତ ବସ ଏଇ ଭଜନ ଟା ଟିକେ ଗା ସେମିତି କେତେବେଳେ ହଁ ହେଇଛି ହଁ ମା ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେ ସିଏ ଗୁଣଗୁଣ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବଜେଇଦିଏ ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ମମିଙ୍କର କୋଉ ଗୀତଟା ବେଶୀ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବାଜିବ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଟା ଶୁଣେଇବେ ଲଗ ଯା ଗଲେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଆନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବଂଶୀରେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ହଁ ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୀତ ସେ ଯାହାବି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗାଇବା ଦରକାର ଆମେ ଗାଉଛୁ ବି ଆମେ ବଂଶୀ ପାଟିରେ ଗାଉଛୁ ତ ଗାଉ କିନ୍ତୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଗାଉନୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗାଇଦଉ ଏବେ ଆମେ ବଂଶୀ ଶୁଣିବା କଣ କଣ ଗାଉଛନ୍ତି
थैंक यू। ନୂଆ ଗୀତ କଣ ଉଠେଇଲେଣି ମାନେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ମାନେ ଫ୍ଲୁଟ ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଶିବହରି ଯୋଉ ଡିଓ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବଂଶୀ ପାର୍ଟ କୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗୀତ ଫ୍ଲୁଟ ର ପାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ନା ନାଇଁ ଗୀତ ଗୀତ ଭିତରେ କେତେଟା ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ ଆମର ଯୋଉ ଗୀତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଗୀତ ବଂଶୀରେ ବାଜିରେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଗୀତ କାରଣ ସବୁ ଗୀତ ବଂଶୀରେ ବାଜି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିରୋଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଟ ପିସ୍ ଟା ସେ ବୋଧେ ସବୁ ବଂଶୀ ବାଦକ ବଜେଇବେ ହିଁ ବଜେଇବେ ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଟାଇଟେଲ ଯେମିତି କି ବଂଶୀର ଟାଇଟେଲ। ସେଇଟା ଯିଏ ଭଲ ବଜେଇଲା ତାପରେ ସିଏ ଭଲ ବଂଶୀ ବାଦକ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବଜେଇବି ସେଇଟା। ଆମେ ଭଲ ବଂଶୀ ବାଦକ ଆଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ କରିବାନି ଟିକେ गुरु अपन के गुरु जी मान कर लगी सत्यम देवता लेकिन गुरु जी की राम नाथ भैरव ଭାଇ ରାव ହଁ गुरु जी कहीं रखते हैं आपको ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସିଏ ଜଣେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଇନି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ। गुरु द्रोण से आपको एकलव्य हो कौन ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁ ହବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଶିଖିନି କିଛି ଜାଣିନି ତ ଗୁରୁ ବହୁତ ଉପର ଲୋକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଆମେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ତ ହାସଲ କରିନୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ଜାଣିଲେ ବଂଶୀ ଶିଖିଦେବେ ଆଉ ବଂଶୀ ବଜେଇବି ତ କାହାକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କାହାର ବଂଶୀ ବଜେଇବା ପାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କି ମନରେ ଭାବିଥିଲା ଦିନେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବି ଉଁ ଆମର ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ତ ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ନଥିଲା ଯେ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥାଏ ତ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଦରକାର ତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ନାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ବାହାରେ ସେଟା ଯୋଉଟା କି ଘରାନା କୁହାଯାଏ ତ ତ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଘରାନା ହଉଛି ଧର ବହୁତ ଘରାନା ଅଛି ଗାୟକି ଘରାନା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବଂଶୀରେ ବଜଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲରେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଗାୟିକି ଷ୍ଟାଇଲ ତ ଆମେ ଗାୟିକି ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଫଲୋ କରୁ ଗାୟକି ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ କହିଲେ ସେଥିରେ କଣ ଫରକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ କଣ ଫରକ କଣ ପାଇଁ ଗୋ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲାନି ଭଏସ କଟେ ଗାୟକି ଘରାନାକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଘରାନା ଆଉ ଗାୟକି ଘରାନା ଅଛି ତ ଗାୟକି ଘରାନାରେ କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ଗାୟକି ଘରାନାରେ ଆମେ ଗୀତଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଆନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁ ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଘରାନା ନୁହଁ ଏ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥାଏ ସେଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ସୁବିଧାରେ ସେଇଟା ବାଜେ ଗାଇକିରେ କଣ ନା ଆମେ ଯାହାବି ଗୀତ ଗାଉଛି କାରଣ ଗାଇବାଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗାଇବା ତ ଗାଇବାଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ଗଳାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାଦ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଗାୟକିର ଷ୍ଟାଇଲଟା କୁହାଯାଏ
ଆପଣ ତ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଦିନକୁ 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବା, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବା ଏସବୁ କରୁନଥିବେ? ନା ସେମିତି ହୁଏ ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବେ, ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଏଠି ତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଇ ନେକା, ସେମାନେ ମତେ ବୁଝନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେ ପଚାରିକି ଦିଅନ୍ତି ମତେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାର୍ଥଡେ କାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି ତୁ କୋଉ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଅଛୁ କହ, ତ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଥଡେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ, ବଂଶୀ ନା ଅଲଗା କିଛି ମିଳେ? ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲେ ସାର୍ଟ, ବଂଶୀ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପ୍ରକାର ବଂଶୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ବଂଶୀ ଥାଏ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ବଂଶୀ ଥାଏ, ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଂଶୀ କୋଉ ସମୟରେ ଥାଏ? ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି, ବୋଧେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ସକାଳ ବେଳେ ଅଲଗା ବଂଶୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ ବା ବଜାଯାଏ ନା ନା ସମୟରେ। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶୀର ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ଛୋଟ ବଂଶୀରେ ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବଡ ବଂଶୀରେ ବେସ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଶୁଣେଇଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମିଡିଲ ବଂଶୀଟା। ତ ହଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବଡ ବଂଶୀରେ ବଜେଇବି। ବଡ ବଂଶୀରେ ବଜେଇବି। ବଡ ବଂଶୀରେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ସରି ଉସ୍ତାଦ ରସିଦ ଖାଁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆମର ଜବ ୱି ମେଟ୍ ଫିଲ୍ମର, आओगे जब तुम। ହୁଁ, ତ ସେଇଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ବଂଶୀରେ, ବଡ ବଂଶୀରେ। ବର୍ଷା ଟା ଜୋରରେ ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ୱିକ୍ ଚାଲିଛି। ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି? ହଁ।
ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହବନି ଟିକେ କଥା ବି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଡାକନ୍ତି? ରୁଦ୍ର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନା ନା ହଁ କୃଷ୍ଣ? ରୁଦ୍ର ମାନେ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଗୌରବ ମୋ ଡାକ ନା ଡାକନ୍ତି ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୌରବ ଗୌରବ ଗଉ ବି ଡାକନ୍ତି ତ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କରିକି। ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୌରବ ଗାଈ ଗୌରବ ଗାଈ ନାଇଁ ଗାଈ ନୁହଁ ଗଉ କରନ୍ତି। ଆଜି କୋଉଠି କୋଉଠି ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେଣି ଆପଣ ଆଉ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେରିକା କିନ୍ତୁ ଭିସା କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ ମୋର। ଏମିତି କିଛି ସେମାନେ ତ କିଛି କାରଣ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ମାନେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏତେ କମ ବୟସ ଆଉ ପାଠ ଚାଲିଛି ଅନମ୍ୟାରେଡ ତ ଏମିତି ସବୁ କାରଣ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। କମ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଅନମ୍ୟାରେଡ କଥାଟା କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ ହେଇଥିଲେ ଭିସା ମିଳିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପାଇଲି। ମାନେ ଆମେରିକା ଭିସା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକେ ଯୋଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ଯୋଉ ଯାହା ପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କଥା ହଁ କମ ବୟସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାତରୁ ପଳେଇଛି ମାନେ ଏତେ କମ ବୟସ କଣ ବଜେଇବେ କେଜାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହବ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି କମ ବୟସ ପାଇଁ ଆଉ କମ ବୟସରେ ଏତେ ସକ୍ସେସ ପାଇଯାଇଛି ଲୋକ ବିଲିଭ କରିପାରୁନଥିବେ ସେମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମୋ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ତ ବହୁତ କିଛି ମତେ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। କାରଣ 18 ବର୍ଷରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ନାଇଁ 8 ବର୍ଷ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଥିଲି। ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ ମାନେ 12 ବର୍ଷ କି 13 ବର୍ଷ ହବ। ସେଇ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଗୋଟେ କେବଳ ବଂଶୀର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ର କରିଥାଏ ସେଠି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଥାନ୍ତି ପିଲା ସମସ୍ତ ତାର ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ ଟା ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ଯିଏକି ଥିଲି ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଲି। ଯୋଉଟା କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ନଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ଭଗବାନ ମତେ ବି ହାଇଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ତ ଭଗବାନ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁଥ ଆଜ୍ଞା ଆଇକନ ୟଙ୍ଗ ଅଚିଭର ଆୱାର୍ଡ ବହୁତ ତ ଏତିକି ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିସିଟି ବି ମିଳିନି ବା ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ ବି ମିଳିନି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡିଛି ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ନାଇଁ ମୋର ଭାବନାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅ ଅପେକ୍ଷା କର ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତ ମୋର କିଛି ତରତର ହବାର ନାହିଁ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରେ ମିଳିବ ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସେଇ ତ ଟିକେ ପାଇ ଯାଉଥିବା ଖୁସି ହଉଥିବା ଆଶା ରହିବ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିବ ନହେଲେ ସବୁ ଯଦି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଉ କରିବି। ସବୁ ଆଶା କରିଦବୁ ଆମେ ଆଶାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଆଶା ପୁଣି କରିବା ନା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଶା ଚାଲିଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ଥିଲା ନା କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଝକ ମାର के आएगी ସେଇଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଦେବେ ତ ସକ୍ସେସ କିନ୍ତୁ ଦେବେ। ଜାଗାରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଯାଇଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲେ ୱିନ୍ କଲେ ସେମିତି କୋଉ ଜାଗାର ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବଟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହିଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ଥିବ କେବେ ଭୁଲିବେନି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ତ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉଟା କି
क्लासिकल पिलांको ପାଇଁ ଯେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାହାର ଯେ ଉଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି କି ତ କମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଇଦେବେ ସେମିନାର ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ସେମାନେ କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପାଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନଥିଲି କାରଣ ଆମ ବାପା ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତିନି ଯେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପିଟିସନ ତ ମୁଁ ମାନେ ଆଗ ୟାକୁ ପାଇବା ଦରକାର କି ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବଡ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ସେମିତି ମତେ କିଛି କହିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି। ତ ତାର ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ହବାକୁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ସବୁ ଲୋକ କ୍ଲାସିକାଲ ଲୋକ ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ବସିଛୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ନା ହୁଏ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଛୁ ଲୋକ ସବୁ ଚାରେ ବସିଲେ ସେ ସବୁ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଚକା ମିଲେଇ ବସିଛନ୍ତି କେହି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ବୋଲି କେହି କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଆଉ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଲୋକ। ହଁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ତ ଘଣ୍ଟାଏ ଯୋଉ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ବଜେଇଥିବା ବା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଜେଇବାଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏମିତି କୋଉଠି ଦର୍ଶକ ସେଇ ସମୟରେ ଉଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀ ପାଇଁ ଭାବ ବିଭୋଳ ହେଇକି କିଛି କହିଥିବେ ସେଇ ପଦକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କରୁଥିବ ବା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ସେ ଫ୍ୟାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ କହିଥିବା ଆମେ ହଁ ସେମିତି ହେଲେ ମୋର ଜଣେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭା ଅତ୍ରେଜୀ ସିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ ହଉଥିଲା ନାଚ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଲାସିକାଲ ତ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଫାଇନାଲରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବମ୍ବେରେ ବଜେଇଥିଲି ରାଗ ମାରୱା ତ ସେ ରାଗ ମାରୱା ଦେଖିକି ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାରୁଆ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାରୁଆ ଶୁଣି ନଥିଲି ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମତେ ମାନେ ବଳ ଦେଇଥିଲା ମତେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ମନେ ଅଛି ଯଦି ଦି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବେ ଯଦି ମନେ ଆଜ୍ଞା ମାରବା ମାରବା ଯଦି ମନେ ଅଛି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ବଂଶୀରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାରୁଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରାଗ ଆଉ ବହୁତ ଭାବ ବିହଳ ରାଗ ତାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ବଜଉଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଭରା ରାଗ ସେ ରାଗଟା। ମାରୁଆ
बा सरीगला अच्छा केबे रुद्र दुखी होइछन्ती आज्ञा रुद्र केबे दुखी होइछन्ती केबे बहुत दुखी हेकि कांदिछन्ती बहुत जोरे कथा तांको बहुत कष्ट देइछि ନାଇଁ ସେମିତି କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇନି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେମିତି କେବେ ଭଗବାନ କେବେ ସେମିତି केବେ दुख ଦେଇନାହାନ୍ତି केबे न हो ଆଉ न लाइफ रे ନା ମୁଁ ବି ସେ କଥା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି ଯେ ମତେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବେ କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ପାରିନି ଯେ ମତେ ସୁଖ ଦିଏ କି ମତେ ମତେ ଖୁସିରେ ରଖ କି ସେଗୁଡା ରଖ କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାହେଲେ ବି ସେଟା ବି କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଗେଟିଭଲି ନେଇନି ସବୁ କଥା ପଜିଟିଭ ତ ଦୁଃଖ अच्छा କେବେ ପାଇନି ସେଥିପାଇଁ रियलिटी शो कथा कहिले केबे भी चिंता करी नाहंती ଆଜ୍ଞା रुद्र कौन सी रियलिटी शो रे पार्टिसिपेट करिवे जदि आपनकर एते भलो नॉलेज अछि तो केबे लागुनी कि ओडिसा को नेकी आपनको ଉଁ, गोटे नाचबा कथा बोली ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି हाँ ମାନେ ମୁଁ ନା ଟା ଧରୁନି ବଡ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବଡ ରିଆଲିଟି अच्छा ଶୋ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାମୀ ଦାମୀ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମୁଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାର ରୁଲ ଥିଲା 10 ମିନିଟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଡିସନ ଟା ହବ ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଅଡିସନ ହେଇଥିଲା ଜଜ ମାନେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ସବୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଗୀତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜେଇଥିଲେ ସବୁ କରିଥିଲେ ତ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବାଇଡୋଟା ମୋର ନେଇଥିଲେ हाँ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାୟୋଡାଟା ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ସବୁ କଥା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିମେଲ କୁ ମତେ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ଆମେ କହିବା କେବେ ଆସିବ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମେସେଜ ଆସିଲାନି ତ ମୁଁ ତା ସେଇଠି ସେଇ ଥରକ ଜାଣିଗଲି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ତ ତାପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଛାଡିଗଲା ଆଉ ରିଆଲିଟି ଶୋ ରେ ଯିବାକୁ ସେଇଠି ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ସେ ଯୋଉ ନେପୋଟିଜିମ କଥା ଫେଭରିଜିମ କଥା ସେଇଠି ଲାଗୁଛି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ବା ହେଇ next ହେଇଥାଇପାରେ କି ହେଇଥାଇପାରେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ତାର ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କାରଣ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ କୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇନି ଜଲ୍ଦି କୋଉ ବାଟରେ ସକ୍ସେସ ପାଇଯିବା ତ ଯେତିକି କରିବି ସେତିକି ପାଇବି ପୁଣି କରିବି ପୁଣି ପାଇବି ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ରହିବି रुद्र मु जानिया पे चाहती कि वर्तमान जो यंगस्टर्स माने अछंती स्पेशली सिंगर्स माने ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା କିଛି ଗୀତର କଭର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୀତ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ रुद्र एते ଭଲ सिंगर ମାନେ ବି ହାଇ ଗ୍ରେଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ବଂଶୀ କୁ ନେଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଟ୍ୟୁନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ବି ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କୋଉଠି ନା କରିଛି କୋଉଠି ମାନେ କରି ପଜିଟିଭ କରିଛି ସେତିକି କରିଛି ବଟ୍ ଆପଣ ଏତେ ପବ୍ଲିଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରମୋସନ ନାଇଁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମ୍ହି ଆନା ଭିଡିଓ ଟା କରିଥିଲି ତୁମ୍ହି ହଁ ଆନା ଭିଡିଓ ଟା ଯୋଉ ମର୍ଜାମା ଫିଲ୍ମ ର ତାର 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଭିଉଅର୍ସ ହେଲେଣି 5.5 ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହଁ ତାର ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉଟେ ଏବେ ନୂଆ କରିଛି ହମାରି ଅଧୁରୀ କାହାନୀ ସେଟା ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖିକି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ନାଁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପରିଡା ମାରିଲେ ଆସିଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ବଟ୍ ବଟ୍ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ମାନେ ଅକସ୍ଟିକ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଜି ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ଦରକାର କି ଏଇ କ୍ଲାସିକାଲ ବେସ୍ଡ କିଛି ଟ୍ୟୁନ କୁ ଆପଣ ପକେଇବା ଦରକାର କି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମି ଯାଉଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆସେ ପପୁଲାର ହବା ପିରିୟଡ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପପୁଲାର ହବା ପାଇଁ ଟାଇମିଂ ଲାଗେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ଏବେ ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିବା ତ ସିଏ ହଁ ସେଇ ବାଟଟାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଅଧା ବାଟେ ଛାଡିଦେଲେ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ବାଟଟା ଯେତିକି ଥର ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଧର ଆମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ କି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡିଜାଇନ ହଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରୋଟେସନ ଚାଲିଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ଗୀତରେ ରିମେକ୍ ଚାଲିଛି, ବାସ୍। ବାସ୍ ସେମିତି ପୁଣି ଆକୋଷ୍ଟିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିବ। ତ କୁଟା କୁଟି ଖୁସିର କଥା। ହଁ ପୁଣି ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକ ଆକୋଷ୍ଟିକ ଖୋଜିବେ ନାଇଁ ତାକୁ ବୁଝିବେ, କାରଣ ଲୋକ ଆକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଜିବେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଜିशिଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ଗୀତ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଭଲ ମନରେ ଦୁଃଖ ମନରେ ବା ଏନି ଟାଇମ ରେ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଙ୍କର କଣ ରହିଛି ସେମିତି ଫେଭରେଟ ବାଲା ଗୀତ? ଫେଭରେଟ ଗୀତ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଅଛି ସବୁ। ମାନେ ଯଦି ୟାଦ ଗୋଟେ କୋଉଟା? ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟାଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ହେଲେ ହବନି। ହଁ ଗୋଟେ ମତେ ୟାଦ ପିଆ କିଆ ଯୋଉ ଠୁମୁରିଟା ଅଛି ତ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ସେଇ ଗୀତରେ ଭେରିଏସନ କରିବେ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ନୂଆ ଟାଇପ ର କରି ଗାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଯୋଉ ଶୁଣୁନା। ମୁଁ ଗୀତ ଟା ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି, याद पिया की आए हाय राम, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଠୁମରି। याद पिया की आए ये दुख सह ना जाए, याद पिया की आए। କଣ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ? ହଁ ସେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଭୁଲିବା ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୀତର ଗୋଟାଏ ଗୀତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଳେଇଥିବି। ସେମିତି ଥରେ ଦିଥରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସିଏ ସେଟା ତାକୁ ନାଇଁ ସିଏ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୀତ ପଳେଇଲି ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାପରେ ପଳେଇବି, ମାନେ ତାକୁ ସେଇଟା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଧରି ପାରନ୍ତି? ନା ନା ଦର୍ଶକ ଧରି ପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଳେଇବି ପୁଣି ଆଉ ସେଇ ଗୀତକୁ ଫେରିବି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ମାନେ ପଳେଇବି। ନହେଲେ ତାକୁ ଆକାଶରେ ରିମିକ୍ସ ତାକୁ କାଢିଦେବି ତାକୁ। ଟିକେ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବହୁତ ଆନ୍ତରିକରୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ବଂଶୀର ଧୁନ ସବୁବେଳେ ବାଜିଥାଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ନିଜ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଶାନ୍ତ
शान्तशिष्ट भद्र पिला थांती ना केबे दुष्ट भी हेइचंती मां को माड खाइचंती गोड़े गोड़े हाँ गोड़े हाँ सी बहुत माने सब बेले मार खाए अभिजय मार खाए भौणी भाई साଙ୍ଗरे भौणी लागे हाँ ताके से भाई भाई भौणी साଙ୍ଗरे चाले सब भो बेले सानो ना बड़ भौणी सानो तो सानो भौणी को मारुथिले तो बड़ आगे भाई मारुथबो हाँ सी सब सेम सब आम घरे जॉइंट फैमिली तो घरे आमर बहुत पिला 10 जन खंडे भाई भौणी आम 10-12 जन तो सब बेले एमती पाटितुंड पिटापिटी चाले खुशी रे सब थांती आमर लॉकडाउन ने कौन बोरिंग नहीं सब चले आम घरे तो एबे लॉकडाउन रे रुद्र कोन करूछन माने कोन नुवा जिंस सिखिले को गोटे जिंस माने मां को रोषेई करबा बा गार्डनिंग करबा बही पढ़िबा बा आउ किछि जिंस सिखिबा सेमति किछि हेला लॉकडाउन जकू लॉकडाउन ने जेहेतु बढ़िया प्रैक्टिस चलची तो 2-3 टी राग मु कवर करिछि तार जो माने फिंगरिंग तार जो राग गुराक कष्टिया राग तो से राग गुरा कवर करिछि आउ सेतिकी तो भलो प्रैक्टिस चलची मु सेतरे खुशी अछि आउ कोन कले माने मां कहउथबे पुआ टिके सहाय्य करबा कि कोन चबु सडा खाली से बसचू नहीं मते केबे कहंतनी केबे बसियर कारण मु केबे बसिनी सब बेले काम करते प्रैक्टिस करियो ना कोन से काम करियो जे कोन से घर काम करते मु बसेनी कोन कि घर काम जानिबा सब घर सफा करबाटू आरंभ करी जहा मां कहले आज्ञा बासन माजिबा रोषेई करबा परिबा हाँ काटिबा रोषेई भल आइटम जोटा मुटी भल खाई जेहेतु तो जहाँ हां इच्छा ହେଲା बनेकी करे खाए मु खाए भौणी खाए तो करिकी खाऊ तो तो भौणी मु भी भाई आज एटा रोषेई कर आज एटा भलो करछु तू आज एटा भलो बार अछि हाँ सी भी कुए मु भी ताकू कुए सी भी भल रोषेई करे तो मु भी ताकू केतले कहि दे एटा कर दे तो सब काम किछि एते काम भाई करिया भौणी अछि अछंती आज्ञा तो भाई माने डिमांड करना संध्या बेले भाई आज ए गीतडा बजौनु ए नुआ गीतडा बाहरी छी एटा सिखी के उठै के हम पे बजौनु से माने सब डिमांड करंदी उम, ନାଇଁ ସେ ମୁଁ ସେମାନେ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଇ ଦେଇଥାଏ ଗୋଟେ କୋଉ ନୂଆ ଗୀତ ଧର ଏମିତି ବଜିଲା ଶୁଭେ ନା ଘରେ ସମସ୍ତେ ତ ସେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ अच्छा तो ସାଙ୍ଗମାନେ दुष्ट କୁହନ୍ତି सांगवानी कोंती ହୁଁ तो तांती रिसेंट नुआ गीत कोन उठै छंती ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଗୀତଟା ଏବେ ଜୁବିନ ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଜୁବିନ ନାଟିଆଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତଟା ହେଇଛି କଣ ସେ ଗୀତଟା ଭୁଲିଗଲି ନାଇଁ ଚଳିବ एक्चुअली हमर आउ मात्र 20 सेकंड अछि मु बस आपन को बहुत धन्यवाद बहुत ଆଜ୍ଞା शुभेच्छा बहुत भल पाइबा दबा पे चाहूची ने आउ ଆଜ୍ଞା केतळे तो बिल्कुल सुनिबा बहुत बहुत ଆଜ୍ଞା धन्यवाद थैंक ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର